something different in Java that it makes it special? See, the answer is what? It enables user to develop and deploy application on internet for servers. See, C and C++ માં તમે જે application બનાવો છો, there are such applications which runs on desktop computers and laptops. But with Java, જો તમે Java થી application બનાવતા હશો, so you can develop application for servers. You can develop applications. Just a minute. You can develop application for the desktop computers, the servers, and the small handheld devices. Means what? With the help of only one language, you can cover all the three aspects where the application are there. તમારા બધા પાસે સ્માર્ટફોન છે, એની અંદર એપ્સ છે. તો એન્ડ્રોઈડની કોઈ બી એપ છે અત્યારે રાઇટ નાવ ઓલ્સો આર ડેવલપ યુઝિંગ જાવા લેંગ્વેજ. તમે અમુક એવી વેબસાઇટ છે જે એક્સેસ કરતા હશો, દે આર ઓલ્સો ડેવલપ્ડ ઇન જાવા. એલોંગ વિથ અમુક ડેસ્કટોપ એપ્લિકેશન્સ બી છે, વિન્ડો એપ્લિકેશન બી જે છે એ જે જાવાની અંદર ડેવલપ થયેલી છે. So the future of computer is being profoundly influenced by net. Means at that time જ્યારે Java launched થયું ત્યારે internet was a new thing, and the Java has like a Java founder has realized that internet is going to be the way in near future. તો એ લોકોએ એવી એપ બનાવી કે જે ઇન્ટરનેટ ફ્રેન્ડલી હોય, ઇન્ટરનેટમાં ઇઝીલી રન થઈ શકે. એન્ડ સો ઇઝ ધ રીઝન તમને ખબર જ હશે ઇન્ટરનેટમાં નંબર ઓફ વેબસાઇટ્સ આધારે એમાંથી ઘણી વેબસાઇટ જે છે which are running on Java as well as PHP and .NET. So .NET maybe this semester or next semester also. PHP I'm sure you already have learned. So now we are starting the Java, and it is a general purpose programming language. કોઈ બી ટાઈપનું પ્રોગ્રામિંગ જે છે you can do with Java. Along with it is an internet programming language. એવું બોલી શકો છો, right? So it is Java. These are the few reasons that we need to learn Java. The Java web and the beyond, right? Java can be used to develop a web application, as I just said. It can also be used to develop applets. See, applet is something else from the web application. Syllabus mouse but it is another kind of Java application. Again, it runs in the browser only. Then the Java Servlets and JSP. The 5th semester જ્યારે આપણે advanced Java કરશી ત્યારે Servlets and JSP આવશે. And it can also be used to develop desktop application. એટલે કે આ સેમેસ્ટરની અંદર જ જ્યારે આપણે લેટર પાર્ટ ઓફ જાવામાં પહોંચશી એની અંદર આપણે ડેસ્કટોપ એપ્લિકેશન બનાવશી. And it can also be used for developing handheld device applications such as palms and the cell phone along with the smartphones. અત્યારે જે છે પેલા palms means એવા palm kind of smart devices આવતા કે handheld devices બોલી શકો છો એને. અને nowadays તમારા સ્માર્ટફોન છે એની અંદર બી you will surely found Java. એટલે જાવાથી જ એની એપ છે ડેવલપ થાય છે. and it is very brief. આપણે જો હિસ્ટ્રીમાં બહુ ડેપ્થમાં નથી જતા because તમે બુકમાં થોડું ઘણું બીજું જોશો તો ખ્યાલ આવશે what the history is all about. James Gosling, right, is the main person behind Java. Along with એની જે લેબોરેટરી જે છે એની right, it is Sun Microsystem. Means James Gosling with the combination of Sun Microsystem has defined the Java. Initially it was known as OEC, but later on what એનું નામ જે છે એ Java થઈ ગયું છે, right? And it is the official logo of Java where you have a cup of coffee, right? And the hot Java, the first Java enabled web browser at that time. Nowadays all the browser supports Java, and this is the early history, right? પેલા initially આ બધું અહીંથી શરૂઆત થઈ હતી. Now જે ક્વેશ્ચન થાય ઘણાને કે સર કે ABC અને C લેંગ્વેજ હતી કે C# છે કે લેટ્સ સે PHP છે, એમ જાવાનું નામ જાવા જ કેમ રાખ્યું? હવે તમારી બુકમાં કંઈ લખેલું નથી, બટ ઇટ ઇઝ સમથિંગ લાઈક ધીસ. મેં વિકીપીડિયા કર્યું હતું ત્યારે અલોંગ વિથ ઇન્ટરનેટ મેં જ્યારે સર્ફ કર્યું ત્યારે આવું કંઈક મળેલું હતું. સી જાવા યુઝર્સ એ કોફી કપ લોગો. આ જે છે ને this coffee cup logo is this because Java is a slang term for coffee. એક સ્લેંગ ટર્મ ઇંગ્લિશમાં જે કહેવાય ને તો કોફીને તમે જાવા બી બોલો છો. એન્ડ મેની ઓફ ધી જાવા સોફ્ટવેર પ્રોડક્ટ કન્ટેન્સ ધ કોફી રિલેટેડ clever remarks, right?
જસ્ટ અ મિનિટ સો એવું કહે છે કે જાવાના ડેવલપર્સ જાવા ડેવલપ કરતા હતા ટીમની સાથે દેન દે યુઝ ટુ હેવ એ કપ ઓફ કોફી સો પછી એનું નામ જે છે જાવા થઈ ગયું છે રાઈટ સો ઇટ ઇઝ એ ફેક્ટ રિગાર્ડિંગ જાવા and yes these are going to be the characteristics buzzwords તમારી આ સિલેબસમાં જો તમે સર યસ બોલો પ્લીઝ સર સ્લાઇડ્સ so these are going to be the characteristics which is related to Java. Okay, Java is simple, it is object oriented, it's distributed, interpreted one by one. જે બી જે છે એ આપણે જોતા જશે. Let's see it. See, Java is simple specifically for those કે જેને C++ જે છે આવડે છે right. So all of you have a very good knowledge of C++. So it will be easier for you to understand the Java and learn Java. So it is very simple to learn Java. Then the object oriented. See, like CPP object oriented Java is said to be the pure object oriented programming language where everything moves around the object. See, CPP માં તો એવું થતું કે તમે ક્લાસ બનાવતા હતા અને ક્લાસના ઓબ્જેક્ટ છે મેઇનમાં બનાવતા હતા બટ દેટ મેઇન ફંક્શન જે છે વોઝ આઉટસાઇડ ઓફ અ ક્લાસ વેરએઝ જાવામાં તો શું થાય છે મેઇન ફંક્શન જે છે એ બી ઇટ ઇઝ રાઇટ ઇનસાઇડ એ ક્લાસ અને ઘણા બધા બીજા એના ફીચર છે ડ્યુ ટુ દેટ જાવા ઇઝ સેડ ટુ બી ધી પ્યોર ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ એટલે ઇનહેરિટન્સ છે એન્કેપ્સુલેશન છે રિયુઝેબિલિટી છે બધા જ જે ફીચર ઓપીના જે છે ઇટ્સ સપોર્ટેડ બાય જાવા then it is distributed because સર્વર ઉપર રન થાય છે વેબ એપ્લિકેશન બનાવી શકો મોર દેન વન ક્લાયન્ટ એને એક્સેસ કરી શકે લેનમાં બી ચાલે અને વેનમાં બી ચાલે સો જાવાથી યુ કેન ડેવલપ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ એપ્લિકેશન એલોંગ વિથ દેટ ઇટ ઇઝ ઇન્ટરપ્રિટેડ સી હવે જો અહીંયા થોડુંક અલગ છે કમ્પેર ટુ યોર સી એન્ડ C++. સી લેંગ્વેજની એપ્લિકેશન તમે બનાવો તો એ EXE ફાઇલ જનરેટ કરે અને EXE ફાઇલ એ જનરેટ કરતું હોય એ પ્લેટફોર્મ ડિપેન્ડન્ટ હોય એટલે કે એ જ કોમ્પ્યુટરની અંદર રન થતું હોય એમાં EXE ફાઇલ જનરેટ થઈ જાય અને એક્ઝિક્યુટ થઈ જાય બટ જાવામાં એવું નથી થતું સીમાં તમારો પ્રોગ્રામ સીધો કમ્પાઇલ થઈ જાય અને પછી સીધો રન થઈ જાય જાવામાં શું થાય છે કોડ લખો એટલે કોડ જે છે એ બાઇટ કોડમાં કન્વર્ટ થાય છે એ બાઇટ કોડ છે એનું JVM એને ઇન્ટરપ્રિટ કરીને રન કરે છે અને એ JVM બી કેવું છે જાવા વર્ચ્યુઅલ મશીન બોલે એ પ્લેટફોર્મ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હોય બરાબર છે બાઇટ કોડ હશે એ પ્લેટફોર્મ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ હશે વેરેઝ દરેક મશીન એટલે કે વિન્ડોઝ હોય લિનક્સ હોય યુનિક્સ હોય એના પાસે પોતાનું JVM હોય હવે JVM છે એ બધાય મશીનનું અલગ હશે જે તમારા બાઇટ કોડને રન કરશે એન્ડ ડ્યુ ટુ દેટ આખું જાવા જે છે એ કમ્પાઇલ એન્ડ ઇન્ટરપ્રિટેડ બંને છે એમ બોલી શકો કે પહેલાં ફાઇલ કમ્પાઇલ થાય એટલે ક્લાસ ફાઇલ બને અને પછી ક્લાસ ફાઇલ જે છે એ JVM એને ઇન્ટરપ્રિટ કરી મશીન ડિપેન્ડન્ટ જે કોડ છે એના પ્રમાણે ઇન્ટરપ્રિટ કરી એને રન કરે છે સો જાવા ઇઝ ઇન્ટરપ્રેટેડ then Java is robust, right? It solves many of the problems that you found in C and C++. Let's say C++ માં તમને જો ખ્યાલ હોય તો એરેસ તમે ડિફાઇન કરો તો એરેની સાઇઝ કોઈ બી આપો લેટ્સ સે યુ હેવ ડિફાઇન એન એલિમેન્ટ 5 એરે પછી 5થી વધારે એલિમેન્ટ બી કદાચ તમને એની અંદર સ્ટોર કરવા દેશે એમાં કંઈ રિફ્યુઝ નહીં કરે બટ ઇફ યુ આર યુઝિંગ જાવા તમે કોઈ એરે યુઝ કરો છો એરેની સાઇઝ ડિફાઇન કરી નાખો છો વન્સ યુ ડિફાઇન ધ સાઇઝ ઓફ એન એરે યુ કેન નોટ યુઝ મોર એલિમેન્ટ દેન દેટ એવા ઘણા બધા પ્રોગ્રામિંગ જેને કહે ને કે એરર પ્રોન પ્રોગ્રામિંગ જે છે બીજી લેંગ્વેજમાં છે બટ જાવા ઇઝ નોટ સર લેટ્સ સે એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ તમે CPPમાં એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ કરતા હતા બટ એ અમુક જ લેવલનું કરતા હતા ઇટ વોઝ નોટ પ્યોર એક્સેપ્શન હેન્ડલિંગ મોર્સ ઓવર હજી જો તમને CPPમાં ખ્યાલ હોય તો એમ્બિગ્યુટી થતી એક ક્લાસના 2 પેરેન્ટ ક્લાસ આવતા હતા જો યાદ હોય તો અને એનાથી એમ્બિગ્યુટી થાય વર્ચ્યુઅલ ફંક્શન્સ આવે વર્ચ્યુઅલ મેથડ્સ બનાવવી પડે એવા કન્ફ્યુઝિંગ ફીચર જ આની અંદરથી જતા રહ્યા છે બિકોઝ દે આર બિંગ ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ ઇન અનધર વે in the form of interfaces. So Java is robust. It is secure also, right? It is completely protected against the
હેકર્સ જે સિસ્ટમને હેક કરતા હોય ને એનાથી એ પ્રોટેક્ટેડ છે, બિકોઝ એ સિક્યુરિટી કેવી રીતે મેન્ટેન કરે છે કે EXE ફાઇલ આવતી જ નથી. અને ઇફ યુ નો તો આમાંથી સ્ટુડન્ટ્સને જો થોડો ઘણો બી ખ્યાલ હોય તો વાયરસીસ જે હોય એ ડિરેક્ટલી અફેક્ટ્સ ધ એક્ઝિક્યુટેબલ ફાઇલ્સ. પણ આમાં EXE જેવું કંઈ હોતું જ નથી, સીધી ક્લાસ ફાઇલ જ હોય છે. સો ઇટ ઇઝ સિક્યોર. Then architecture neutral, right? Write once, run anywhere. It is the biggest advantage of using Java. કે એક વખત કોડ તમે લખી નાખ્યો પછી વારંવાર એ કોડ અહીંયા રન એનીવેર મીન્સ વોટ, જ્યાં બી JVM હશે અહીંયા તમારી ક્લાસ ફાઇલ છે રન થાય. અધરવાઇઝ સી લેંગ્વેજમાં શું થાય, તમે લેટ્સ સે લિનક્સ સિસ્ટમ યુઝ કરો છો, લિનક્સ ઉબન્ટુ યુઝ કરો છો, એમાં એક કોડ લખ્યો અને એને કમ્પાઇલ કરીને રન કરો તો એ ફાઇલ જે છે લિનક્સ કે ઉબન્ટુ એની અંદર જ રન થાય, વિન્ડોઝમાં રન ન થાય. બટ એ જ વસ્તુ જો તમે જાવાથી કરતા હો, લેટ્સ સે વિન્ડોઝમાં તમે કોઈ જાવાનો કોડ બનાવ્યો, એને કમ્પાઇલ કરી નાખ્યું, તો એ ક્લાસ ફાઇલ છે તમે કોઈ બી જગ્યાએ એના JVMથી રન કરી શકો છો. એટલે તમારો કોડ કેવો બને, એક જ વખત તમારે લખવાનું, ઇટ કેન બી રન ઓન એની મશીન. એટલે આર્કિટેક્ચર ન્યુટ્રલ બોલે. આર્કિટેક્ચર કોઈ બી હોય, દરવાજ તમારું વિન્ડોઝ પ્લેટફોર્મ યુઝ કરો, લિનક્સ યુઝ કરો, ઇવન મેક બી યુઝ કરતા હો, તો એનું JVM છે એક બાઇટ કોડને રન કરી દઈએ. સો ધીસ ઇઝ આર્કિટેક્ચર ન્યુટ્રલ. દેન ઇઝ જાવા પોર્ટેબલ. બરાબર છે. સી આર્કિટેક્ચર ન્યુટ્રલ થાય એટલે ઇમ્પ્લિસિટલી પ્રોગ્રામ છે એ પોર્ટેબલ થઈ જાય. પોર્ટેબલ મીન્સ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ડિપ્લોય કરી, ઇન્સ્ટોલ કરી. અહીંયા એક જગ્યાએથી બે મશીનની વાત નથી, ઇવન પ્લેટફોર્મ બી જો અલગ હોય તો બી રન થઈ જાય. હવે આર્કિટેક્ચર ન્યુટ્રલ થાય એટલે પ્રોગ્રામ છે ઇટ વિલ બીકમ અ પોર્ટેબલ પ્રોગ્રામ, કોઈ બી જગ્યાએ રન થઈ શકે, ગિવન ધ ફેક્ટ કે એના પાસે એનું JVM જે છે OSનું એ હોવું જોઈએ. દેન પરફોર્મન્સ છે, રાઈટ. જે પોર્ટેબલ થાય છે, સી એપ્લિકેશન આપણે એક જગ્યાએ એક મશીન ઉપર બનાવી અને બીજા ઉપર ડિપ્લોય કરીને એને યુઝ કરી છે, બટ સ્ટીલ ઇટ ડઝન્ટ અફેક્ટ્સ વોટ ધી ઓવરઓલ ફંક્શનાલિટી ઓર ઓવરઓલ પરફોર્મન્સ ઓફ ધી પ્રોગ્રામ. તમે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લાવો છો, ક્યાંય એને રીકમ્પાઇલ કરવાની જરૂર નથી પડતી, ફરી પાછું કમ્પાઇલ કરીને રન કરવાનું બી નહીં. તમારા પ્રોગ્રામ છે આર કમ્પ્લીટલી મૂવેબલ અને એની સાથે સાથે વિધાઉટ અફેક્ટિંગ ધી ઓવરઓલ પરફોર્મન્સ ઓફ ધી એપ્સ. સો ઇટ ઇઝ પરફોર્મન્સ જે છે ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ બેટર. દેન મલ્ટી થ્રેડેડ, ઇટ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ એડવાન્ટેજ, રાઈટ. તમે C++ કે કોઈ બી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ શીખેલા હશો ટિલ ટુડે, એમાં ક્યાંય આ ફીચર આવેલું નથી કે મલ્ટી થ્રેડેડ પ્રોગ્રામિંગ થાય. મીન્સ અ પાર્ટ ઓફ યોર એપ્લિકેશન, મીન્સ વન ઓફ ધી પાર્ટ ઓર મલ્ટિપલ પાર્ટ્સ ઓફ યોર એપ્લિકેશન આર રનિંગ પેરેલલી. તમે C and C++માં કોડ લખ્યો હોય, જસ્ટ તમે બે લૂપ લખ્યા, એક ઇન્ડિપેન્ડન્ટ લૂપ છે, બીજી એક લૂપ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, તો પહેલી લૂપ એક્ઝિક્યુટ થશે એન્ડ દેન ધ નેક્સ્ટ લૂપ, એવું થાય બિકોઝ એનો ફ્લો જે છે એક સિક્વન્સમાં ચાલતો હોય, સિંગલ પ્રોસેસમાં એ બધા રન થતા હોય. બટ વોટ યુ કેન ડૂ વિથ જાવા, તમે બંને લૂપ છે એને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ કરી શકો છો. બે મલ્ટી થ્રેડ એટલે એક પ્રોસેસ થાય, ટાઇની પ્રોસેસ, એવા મલ્ટી થ્રેડ્સ જે છે તમે કરી અને પેરેલલમાં એને રન કરી શકો છો. એનું પ્રોગ્રામિંગ આપણે જોશી. વેરે શું થાય, બંને લૂપ છે વન બાય વન, પહેલી લૂપ એક્ઝિક્યુટ થાય, એનું ઇટરેશન કમ્પ્લીટ કરે, વળી એ હોલ્ટ ઉપર આવે, અગેન યુ હેવ ધી અનધર લૂપ, વળી પાછું એનું એક ઇટરેશન થાય, વળી પાછું એ હોલ્ટ ઉપર આવી જાય. આવું ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ વિથ C and C++. ઓર રાધર આઈ વુડ સે કે મલ્ટી થ્રેડેડ ફીચર ન હોય તો આવી રીતના તમે કંઈ કામ કરી જ નથી શકતા. સો ઇટ ઇઝ મલ્ટી થ્રેડેડ જાવા. એન્ડ ધ ફાઇનલ ઇઝ જાવા ઇઝ ડાયનામિક, રાઈટ. ડાયનામિક ઇન વિચ સેન્સ કે ઇટ ઇઝ ધેર ટુ એડેપ્ટ ધી કરંટ માર્કેટ નીડ્સ. સો લખેલું જ છે, જાવા વોઝ ડિઝાઇન ટુ એડેપ્ટ એન ઇવોલ્વિંગ એન્વાયરમેન્ટ. સી 10 વર્ષ પહેલાંની કંઈક આપણે માર્કેટ ડિમાન્ડ કંઈક અલગ હતી એન્ડ નાવ ઇટ ઇઝ ડિફરન્ટ. તો એઝ એન્ડ વેન માર્કેટ ચેન્જ થાય, લેટ્સ સે કોઈ ટેકનોલોજી નવી આવી, સર્વર ઉપર કોઈ ડેટાબેઝ નવું આવ્યું, અથવા એવા કોઈ ફીચર જે છે પહેલાં નહોતા ને હવે ડેવલપ થયા છે, તો એ ફીચરને રિલેટેડ પ્રોગ્રામિંગ યુ કેન ડુ વિથ જાવા. કે ન્યૂ કોડ કેન બી લોડેડ ઓન ધી ફ્લાય વિધાઉટ ધ રીકમ્પાઇલેશન. એ સર્વર રિલેટેડ વાત છે. બટ વોટ ઇટ સેઝ કે માર્કેટની અંદર જે બી ટેકનોલોજી ચેન્જ થાય
very easily you can adapt in Java, right? See now, I'm sure the slide is visible to you. These are the JDK version. But JDK stands for Java Development Kit. See, Java સાથે જો પ્રોગ્રામિંગ કરવું હોય, you need JDK. Like C and C++ માટે you need Turbo C, C++, and any libraries જે છે એની જરૂર પડે. Without them, you cannot do the programming with C and C++. Likewise, JDK stands for Java Development Kit. Without it, you cannot develop the code of Java. કોડ કદાચ લખી નાખશો બટ યુ કેન નોટ કમ્પાઇલ ઇટ. તો જેડીકે જે જો અલગ અલગ જ્યારથી રિલીઝ થયું છે, જાવા લોન્ચ થયું, રિલીઝ થયું ત્યારથી લઈને ટિલ ટુડે, હજી તો આ ડિસેમ્બર 2018નું છે, બટ આઈ થિંક 13 or 14 વર્ઝન ઓફ જાવા ઇઝ ધેર ઇન ધી માર્કેટ. પહેલાં ઇટ વોઝ નોન એઝ જેડીકે 1.02, then 1.1, 1.2, 1.3, then 5, પછી રાઇટ ફ્રોમ 5th વર્ઝન જ્યારે 1.5 આવ્યું ત્યારથી ઇટ ઇઝ નોન એઝ જેડીકે 5. બિફોર દે જેડીકે 1. એવી રીતે એના જે રિલીઝ હોય એના જ નંબર આપતા હતા. પછી જાવા 5, જાવા 6 મીન્સ જેડીકે છે પછી એ સાઇડ ટ્રેક કરી નાખ્યું. જેડીકે 5 બી બોલી શકો, જાવા 5 બી બોલી શકો, 6, 7, 8, 9, 12 એન્ડ રિસેન્ટલી આઈ થિંક 14th or 15th જે છે વર્ઝન ઓફ જાવા ઇઝ અવેલેબલ ઇન ધી માર્કેટ. તમે એને વેબસાઇટમાંથી ડાઉનલોડ બી કરી શકો છો. એ જે પ્રેક્ટિકલ સેશન આપણે આવશે ત્યારે મારી પાસે બતાવીશ કે હાઉ ટુ ડાઉનલોડ ધ જેડીકે એન્ડ હાઉ ટુ કન્ફિગર ઇટ. સી જેડીકે એટલે એકચ્યુઅલી શું હોય, એની અંદર જેમ સીપીપીમાં કેમ લાઇબ્રેરી ફાઇલ્સ હોય એમાંની અંદર પેકેજીસ હોય. એ પેકેજીસથી તમે જાવાની એપ્લિકેશન બનાવી બી શકો, એટલે કે એને કમ્પાઇલ બી કરી શકો અને રન બી કરી શકો. એટલે એનું કમ્પાઇલર જેડીકે જે છે એની સાથે જ આવે. So it is the JDK version. Yes, these are the additions of Java. જો આપણે ગઈકાલે થોડુંક ડિસ્કસ થયું હતું, સ્ટીલ અહીંયા આવ્યું છે, એટલે જો ફટાફટ જોઈ લઈએ. એક J2AC કહેવાય, વિચ ઇઝ ધી સ્ટાન્ડર્ડ એડિશન ઓફ જાવા. હવે હવે કોઈ બોલો તો ઠીક છે, ન બોલો તો બી ચાલે છે. સિમ્પલી એવું બોલશું તો સ્ટાન્ડર્ડ એડિશન એમ બોલે છે, બટ 2 પહેલાં લખતા હવે ક્યાંય નથી આવતું. મીન્સ ઇટ ઇઝ ધી સ્ટાન્ડર્ડ એડિશન ઓફ જાવા J2AC, which is there for creating client-side standalone application. એટલે સર્વરની કંઈ જરૂર ન હોય, એક સ્ટેન્ડ-એલોન મશીનની અંદર, કોમ્પ્યુટરની અંદર એ રન થાય. Then comes the J2EE or simply JEE, Java Enterprise Edition. આપણે જે ભણવાનું છે ઇટ ઇઝ J2AC, જે અત્યારે આપણે સિલેબસમાં છે. then નેક્સ્ટ સેમેસ્ટરમાં તમારે એન્ટરપ્રાઇઝ એડિશન ઓફ જાવા આવશે, which is there for creating server-side applications. like Servlets and JSP. એ સર્વર ઉપર તમારે ઇન્સ્ટોલ કરવી પડે અને પછી ક્લાયન્ટથી તમે એને એક્સેસ કરી શકો વયા બ્રાઉઝર. સો ઇટ ઇઝ JEE, અનધર એડિશન આવે. અને ફાઇનલી માઇક્રો એડિશન ઓફ જાવા કહેવાય. ઇટ ઇઝ ધેર ફોર ડેવલપિંગ એપ્લિકેશન ફોર હેન્ડલ ડિવાઇસીસ. સ્માર્ટફોન જે હોય અથવા સ્માર્ટફોન સિવાયના બી ફોન આવે છે એના માટે યુ કેન યુઝ J2ME. સો ધીઝ આર ધ 3 એડિશન્સ ઓફ જાવા. J2ME પહેલાં BCAના સિલેબસમાં હતું, હવે સિલેબસમાં છે નહીં, એમ કે માર્કેટમાં એની ડિમાન્ડ ઓછી છે. સો અત્યારે તમે એને બદલે જે રિપ્લેસ થઈ ગયું છે એન્ડ્રોઇડ આવશે, જે 6th સેમેસ્ટરમાં હશે. મૂવિંગ અહેડ. યસ, વોટ આર ધી ઓપ્શન્સ અવેલેબલ ફોર ડેવલપિંગ જાવા કોડ. સી તમે સી ને C++ કોડ છે ટર્બો સીમાં લખતા હતા, પછી PHPનું પ્રોગ્રામિંગ નોટપેડમાં કરીને પછી એને બ્રાઉઝરમાં ચેક કરતા હતા. ટર્બો સીમાં કોડ બી લખતા હતા અને એની અંદર અમારો પ્રોગ્રામ કમ્પાઇલ અને રન કરીને ચેક બી કરતા હતા, ડિબગ બી કરતા. તો અહીંયા જાવા જ્યારે ઇન્સ્ટોલ કરશો એટલે એની લાઇબ્રેરીઝ આવી જશે, એનું કમ્પાઇલર આવી જશે, બટ એની સાથે એનું આઈડી નથી આવતું. આઈડી બીજા કોઈ થર્ડ પાર્ટીના તમારે ઇન્સ્ટોલ કરવા પડે. લેટ્સ સે પોપ્યુલર માર્કેટની અંદર જો આઈડી હોય તો એ નેટબીન્સ છે એન્ડ એક્લિપ્સ છે. આ Sun1 છે એ તો બહુ જૂના જમાનાનું છે, એલોંગ વિથ બોર્ડલાન્ડ JBuilder. અત્યારે કરંટ માર્કેટ જે છે એની અંદર નેટબીન્સ એન્ડ એક્લિપ્સ આર ધી પોપ્યુલર, એલોંગ વિથ JetBrains-નું હજી એક આવે છે, આઈ ફોરગોટ ધી નેમ. એ IntelliJ IDE એ પોપ્યુલર આઈડી છે જાવા માટેના. આપણે લેબની અંદર જે છે એક્લિપ્સ યુઝ કરીએ છીએ, એટલે આઈ ઇન્સિસ્ટ કે તમે બધા બી એક્લિપ્સ યુઝ કરશો.
હું તમને કહીશ કેવી રીતે યુઝ કરવું એક્લિપ્સ. સો ઇટ ઇઝ ધી આઈડી. અહીંયા તમે કોડ બી લખી શકશો જવાનું કોડ અહીંયા કમ્પાઇલ બી થઈ જશે અને રન બી થઈ જશે. પણ સ્ટીલ આ આઈડી છે એની સાથે સાથે યુનિટ જેડીકે, એટલે પહેલાં જેડીકે ઇન્સ્ટોલ કરવું પડશે તમારે એન્ડ દેન ધી એક્લિપ્સ. ગઈકાલે તમે .NETમાં જેમ જોયું હતું કે આપણે સીધું વિઝ્યુઅલ સ્ટુડિયો ઓપન કરીએ તો એમાંથી જ પ્રોગ્રામ રન અને કમ્પાઇલ થઈ જાય કદાચ, અને ડિઝાઇનિંગ બધું એમાં જ થતું હતું, કોડ બી અહીંયા થતો હતો. અહીંયા એવું નથી થતું. અહીંયા કમ્પાઇલર છે, જેડીકે છે એ અલગ જગ્યાએ મે બી હશે, અને તમારું એડિટર કે આઈડી તમે યુઝ કરતા હશો કોડ કે ડિઝાઇનિંગ માટે એ બી અલગ હશે. બટ એ બધા કન્ફિગર થઈ જાય. એટલે સિમ્પલી પછી ખાલી એક્લિપ્સ યુઝ કરીને તમે પ્રોગ્રામ કમ્પાઇલ અને રન કરી શકો છો.